So today we will start with new point, that is function overriding. We already know what is meant by function overloading. Function overloading means function having same name but different signature. What is signature? Signature is nothing but the function, return type and argument list. Is collectively known as function signature. If function having same name but different signature, then that is called as function overloading. Then what is function overriding? Function overriding means function having same name and same signature. That is, argument list is same, number of arguments are also same, and return type is also same. Then that type of functions are called as function overriding. Clear? So what is the difference between function overloading and function overriding? That is basic in their definition itself. Next, function overloading occurs anywhere, in single class, in inheritance, or in single different functions. In that we have to implement function overloading concept. But function overriding occurs only at the time of inheritance. Clear? Function having same name and same signature means function return type is also same and its argument list is also same. Means number of arguments are also same and their respective data types are also same. बघा, एकाच क्लास मध्ये सेम नावाची व्हेरिएबल देता येतात का रे, मला सांगा. एक क्लास तयार केला सी मध्ये, इन दैट सेम क्लास two variables either int and float but having same name. Is it possible? No, it gives you syntactical error. Okay, next, same class मध्ये same name and same signature ची दोन different function लिहिली. Compile it and run it. What happens? It gives you syntactical error. कारण एकाच क्लास मध्ये एकाच नावाची आणि एकाच सिग्नेचरची, signature means its return type and argument list of that function, ठीक आहे, लिहू शकत नाही. कारण ऑब्वियस आहे. का ऑब्वियस आहे? जेव्हा मी फंक्शन कॉल करेन, दोन्ही फंक्शनची नावं सेम आहे, आर्ग्युमेंट लिस्ट सेम आहे, रिटर्न टाइप सेम आहे, तर कुठल्या फंक्शनला बाइंड करायचं हे कंपायलरला समजेल का? नाही समजणार. ओके, बिकॉज इट इज ambiguous. लक्षात, फंक्शन बाइंडिंग इज नॉट occurs due to that ambiguity. For class having same function two times with same name, same signature, then it gives compiler is confused. Okay, at the time of function call, binding is not possible because of same name and same signature. If we write same function with same name and same signature in same class twice, clear? समजते? एकाच क्लास मध्ये आपण एक फंक्शन सेम नेम सेम सिग्नेचर जर दोन वेळा लिहिलं तर काय होणार आहे? इट गिव्स यू कंपाइल टाइम एरर. क्लियर? मग फंक्शन ओव्हररायडिंग कसं होतं? फंक्शन ओव्हररायडिंग ऑकर होतं, पण कशात? ओनली इन इनहेरिटन्स. क्लियर? ओके, व्हाट इज इनहेरिटन्स? व्हाट इज द यूज ऑफ इनहेरिटन्स? Already we discussed all this concept. Now just take one example, that is, suppose person class. This is a class person, and from that person class we derived new class, that is student. Okay, so person is one class, from that student class is derived. And what is the relationship? Is a relationship. That means student is a person. Each and every student is a person. Clear? So from person we have to derive new class student. Okay, having same function name in both class with same signature. Clear? So write code for that. Suppose class person, in that class person, suppose in the public section we have to write some method. Suppose introduce. This is a function, okay, having same no argument list and return type as a
void and write the message cout. Message is there, I am a person. This is the body of that function introduced. Okay, next, that is class. Complete this class and give the semicolon. Okay, this is a class person having one method, that is introduce. This is a method having return type void and there is no argument list, and body contains one statement, that is I am a person. Clear? So second class, that is class student inherited, means colon indicates inheritance. Inherited from which class? Person. So name of the, and here visibility mode. Okay, what is visibility mode? If you don't write any visibility mode, then it is private by default. So just write private or public, no problem. Suppose class student inherited from class person publicly. Okay, next, in this student class, in public section, there is also one method having same name, that is introduce, with no argument list and return type as a void. Clear? And one message, suppose cout. This is a student class, so I am a student. This is the message. Okay, and complete this function introduce. Complete the class student. So what happens now? Class person having one method name introduce, having void return type and no argument list. Similarly, in class student having same method introduce, having same return type, that is void, and no argument list. Okay, so as per inheritance, what happens? This introduce method is inherited into student class. Okay, so in student class there are two different methods but having same name and same signature. बघा, अशा वेळी कंपायलर इटसेल्फ काय करतो बघा, जेव्हा इनहेरिटेड मेथड क्लास स्टुडंट मध्ये येते त्यावेळी काय होणार आहे, एकाच क्लास मध्ये सेम नाव आणि सेम सिग्नेचरची बॉडी डिफरंट आहे, नो डाउट बॉडी डिफरंट असू दे किंवा सेम असू दे त्याच्यात काही संबंध नाही, पण सेम फंक्शन नेम काय होणार आहे, हे पब्लिक सेक्शन मधली मेथड इन पर्सन क्लास इनहेरिटेड होऊन कुठे येणार आहे, पब्लिक सेक्शन ऑफ स्टुडंट क्लास. म्हणजेच एका क्लास मध्ये काय झालं, एकाच नावाच्या आणि एकाच सिग्नेचरच्या किती मेथड्स प्रेझेंट आहेत, टू मेथड्स. मग अशा वेळी ऍक्च्युअली काय होतं, प्री प्रोसेसर जेव्हा प्री प्रोसेसरच एक्सपांड करणार ना कोड, इनहेरिटन्स आहे ऍक्च्युअली, तर जे काही पब्लिक सेक्शन मधला डेटा आहे पर्सन क्लासचा हा इनहेरिट होऊन कुठे येणार आहे, स्टुडंट मध्ये. म्हणजेच क्लास स्टुडंट काय होणार आहे, एक्सपांड होणार आहे किंवा एक्सटेंड म्हणतो आपण. लक्षात आलं, म्हणून एक्सटेंडिंग क्लासेस सुद्धा म्हणतात. इनहेरिटन्स इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सटेंडिंग क्लासेस, कारण इनहेरिटन्स मध्ये काय होतं, क्लास एक्सटेंड होतो, वाढतो, म्हणून एक्सटेंडिंग क्लासेस. ओके, बघा मग ही सेम मेथड सेम नेम सेम सिग्नेचरची कुठे येणार, स्टुडंट क्लास मध्ये, बरोबर आहे. पण मग मी जर स्टुडंट क्लासचा ऑब्जेक्ट तयार केला, फॉर एक्झाम्पल इन void main create the object of student class student xyz. xyz is the name of the student, that is the object of that student class, and call the method xyz dot introduce. This is the function call and complete the body of main function. So what happens, this function call is bind to which method, introduce in student class or this introduce which is inherited in the student class. It is confusion. बघा, कंपायलरला जर तुम्ही कुठली गोष्ट ambiguous दिली तर कंपायलर रेज द सिंटॅक्टिकल एरर. त्यासाठी प्री प्रोसेसर काय करतो, जर अशा टाइपची प्रोव्हिजन असेल इनहेरिटन्स मध्ये की बेस क्लास और पॅरेंट क्लास और सुपर क्लास कंटेन सेम मेथड नेम विथ सेम सिग्नेचर as
as the child class. क्लिअर? जर असेल तर प्री प्रोसेसरच काय करतो, ही जी मेथड आहे ह्या स्टुडंट क्लास मध्ये आली तर ती काय करतो, पूर्वीच्या स्टुडंट क्लासच्या मेथडच्या खाली ठेवतो, लपवतो, हाईड करतो. आलं लक्षात? त्यामुळे कंपायलरला दिसताना किती दिसते, ऍक्च्युली हा चॉक आहे, हाईड झाला. दिसताना फक्त काय दिसणार आहे कंपायलरला, डस्टर दिसणार, चॉक दिसणार. सिमिलर वे न काय होतं, इंट्रोड्यूस जी मेथड आहे पर्सन क्लासची, ही इंट्रोड्यूस मेथड स्टुडंटच्या खाली जाते. कोड कसा होतो, कोड ओव्हरराइड होतो. ओव्हरराइड वर्ड कुठे येतो, हॉर्स ओव्हरराइडिंग. ओके, म्हणजे वर जातो आणि ती जी इनहेरिटेड झालेली मेथड आहे ती खाली लपते, हाईड होते. म्हणून त्याला काय म्हणतात, आणि कोण हाईड होतं, फंक्शन. सो इट इज कॉल्ड एज फंक्शन ओव्हरराइडिंग. एक फंक्शन वर दुसरं फंक्शन ओव्हरराइड होतं. आलं लक्षात? म्हणजे एक हाईड होतं. त्यामुळे कंपायलरला दिसताना काय दिसतं, एकच मेथड दिसते. म्हणून जेव्हा मी xyz डॉट इंट्रोड्यूस मेथड कॉल केली जाईल तर आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कन्सोल, आय एम अ स्टुडंट. कारण इंट्रोड्यूस मेथड इन पर्सन क्लास काय झाली, क्लास स्टुडंट मध्ये ओव्हरराइड केली आणि ओव्हरराइड करण्याचं काम कोण केलं, प्री प्रोसेसर. लक्षात घ्या. त्यामुळे कंपायलरला सुद्धा अँबिग्युइटी आली नाही, त्याला दिसताना एकच मेथड दिसते क्लास स्टुडंट मध्ये. म्हणून इट ऑल्सो डज नॉट गिव्ह यू एनी एरर, सिंटॅक्टिकल एरर. समजते? अँड दॅट प्रोसिजर इज कॉल्ड एज फंक्शन ओव्हरराइडिंग. समजते का, फंक्शन ओव्हरराइडिंग. आणि हे असं कधी होऊ शकतं, फक्त इनहेरिटन्स मध्येच होऊ शकतं फंक्शन ओव्हरराइडिंग. कारण सिंपल साध्या क्लास मध्ये एकाच वेळी दोन मेथड लिहिल्या तर इट गिव्हज यू सिंटॅक्टिकल एरर. किंवा क्लास मध्ये नाही, साधे दोन बाहेरच्या बाजूला सिंपल जर दोन मेथड लिहिल्या विथ सेम नेम अँड सेम सिग्नेचर, देन ऑल्सो इट इज अ सिंटॅक्टिकल एरर. आणि फक्त फंक्शन ओव्हरराइडिंग कशात होऊ शकतं, इनहेरिटन्स मध्ये. मात्र फंक्शन लोडिंग कशात होऊ शकतं, इनहेरिटन्स मध्ये पण होऊ शकतं. फॉर एक्झाम्पल, मी जर इथं काय केलं, इंटिजर a लिहिला, इंटिजर a. सो दिस इज अ डिफरंट मेथड, this is also different method, and this is now called as function overloading. लक्षात येतंय का, function having same name but different argument list. Here there is no argument list, but here is a one argument, so it is called as function overloading. And if function having same name and same signature, then it is called as function overriding. आणि function overriding हे फक्त inheritance मध्ये होऊ शकतं. आणि function overloading occurs इन इनहेरिटन्स होऊ शकेल. सिंगल क्लास मध्ये दोन सेम नावाच्या मेथड्स आणि विथ डिफरंट सिग्नेचर लिहू शकतो का, येस. ठीक आहे. किंवा सिंपल दोन मेथड, क्लासच्या बाहेरच्या दोन सिंपल मेथड सुद्धा फंक्शन ओव्हरलोडिंग न लिहू शकतात. पण फंक्शन ओव्हरराइडिंग ऑकर्स ओन्ली इन इनहेरिटन्स. आणि ही प्रोव्हिजन कोण करतं, प्री प्रोसेसर. क्लियर? प्री प्रोसेसर करतो की काय करतो, तो एक लपवतो, हाईड करतो आणि एकाला दुसऱ्यावर ओव्हरराइड करतो. आणि फंक्शन होतं ओव्हरराइडिंग, म्हणून तिथं फंक्शन ओव्हरराइडिंग म्हणतो. एक रिटर्न होते, एक राइड होते. सो इट इज कॉल्ड एज फंक्शन ओव्हरराइडिंग. कळतंय? क्लियर? पण सपोज मग स्टुडंटच्या ऑब्जेक्टनं xyz या ऑब्जेक्टनं मला जर कुठली मेथड कॉल करायची आहे, पर्सन क्लासची इंट्रोड्यूस मेथड कॉल करायची आहे, मग करता येईल का? Yes, there is one provision. So how to access that? Understood what is the main concept? की xyz ने तुम्हाला कुठली मेथड इंट्रोड्यूस ची कॉल होणार, फक्त xyz कुठल्या क्लासचा ऑब्जेक्ट आहे, स्टुडंट. जर तुम्ही स्टुडंट क्लासचा ऑब्जेक्ट तयार केला आणि इंट्रोड्यूस मेथड कॉल केली तर स्टुडंट क्लासची ऍक्सेस होणार ऑब्वियसली. जर तुम्ही पर्सन क्लासचा ऑब्जेक्ट तयार केला आणि जर इंट्रोड्यूस मेथड कॉल केली तर कुठली होणार, पर्सन क्लासचीच होणार ऑब्वियसली. पण इनहेरिटन्स मध्ये आपण काय सांगितलं, ऑब्जेक्ट्स कुणाचे तयार करायचे, मोस्टली चाइल्ड क्लासचे. ऑब्जेक्ट्स कुणाचे तयार होतात नेक्स्टला, चाइल्ड क्लासचे. मग चाइल्ड क्लासच्या थ्रू जर पॅरेंट क्लासची इंट्रोड्यूस मेथड कॉल करायची असेल तर कशी करायची, इन ओव्हरराइडिंग. सो देयर इज वन ऑप्शन, फॉर एक्झाम्पल xyz थ्रू ऑब्जेक्टच आपण कॉल करणार आहे. कुणाची कॉल करायची आहे, क्लास पर्सन. सो गिव्ह the name of the class person, then give scope resolution operator, and then give name of the method, that is introduce. So now
using same object xyz, that is the object of child class, we have to access the overridden or overridden method of parent class, that is person. Okay, understood what is the concept of function overriding? Clear? अजून एक कन्सेप्ट आहे बघा, जर मला इंट्रोड्यूस फंक्शन मध्ये कुठलं फंक्शन कॉल करायचं आहे, इंट्रोड्यूस फंक्शन ऑफ पर्सन क्लास, तर कॉल करता येईल का? यायला पाहिजे का? तर इंट्रोड्यूस फंक्शन पब्लिक सेक्शन मध्ये आहे आणि ते स्टुडंट क्लासच्या कुठल्या सेक्शन मध्ये आले? पब्लिक सेक्शन मध्ये आले, फक्त दिसत नाही, हाईड झाले. कुणाला दिसत नाही? कंपायलरला दिसत नाही. त्याच्या मागचा पर्पज काय आहे? तर दोन्ही दिसल्या तर काय करेल कंपायलर? एम्बिग्युइटी त्याला आणि तो सिंटॅक्टिकल एरर रेज करेल. समजते का? म्हणून त्याला फक्त आपण दाखवलं नाही. ओके, पण ऍक्च्युअली कुठे प्रेझेंट आहे? पब्लिक सेक्शन मध्ये प्रेझेंट आहे. तर मला जर कॉल करायचे असेल तर मी कॉल करू शकतो नेम ऑफ द क्लास, नेम ऑफ द फंक्शन. व्हॉट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? इंट्रोड्यूस. ओके, पण कॉल असं जर केलं नसतं तर तो काय करेल? इंट्रोड्यूस ऑफ स्टुडंट क्लास फंक्शनलाच कॉल करेल. मला कुठल्या कॉल करायचं आहे? पर्सन क्लासच्या इंट्रोड्यूस मेथडला. सो कॉल इट बाय युजिंग क्लास नेम पर्सन स्कोप रेझोल्यूशन इंट्रोड्यूस. ओके, using that we have to call function overriding method inside the any method in the student class by using class name and scope resolution operator. And if you want to access it outside that class, suppose in main method using object of student class, then what? Object of student class dot name of the parent class, scope resolution, and then use the name of the method. Clear? So this is all about function overriding. So just summarize it. Function overriding. What is function overriding? Function overriding means function having same name but different same signature. Then it is called as function overriding. And function with same name but different signature is called as function overloading. One more important point, that in function overloading return type does not take part. ओके, म्हणजे काय? फंक्शन ओव्हरलोडिंग मध्ये जर रिटर्न टाइप डिफरंट असेल आणि जर फंक्शनचे आर्ग्युमेंट लिस्ट सेम असेल तर ते फंक्शन ओव्हरलोडिंग होत नाही. फंक्शन ओव्हरलोडिंग होण्यासाठी आयदर नंबर ऑफ आर्ग्युमेंट्स तरी डिफरंट पाहिजेत किंवा त्यांचे रिस्पेक्टिव्ह डेटा टाइप्स तरी डिफरंट पाहिजेत. देन अँड देन ओन्ली इट इज कॉल्ड एज फंक्शन ओव्हरलोडिंग. जर फंक्शनचे आर्ग्युमेंट लिस्ट सेम असेल आणि रिटर्न टाइप डिफरंट असतील जस्ट, तर त्याला फंक्शन ओव्हरलोडिंग म्हणता येत नाही. बिकॉज इन फंक्शन ओव्हरलोडिंग रिटर्न टाइप डज नॉट टेक पार्ट. Understood what is the concept? Okay, so today we will stop here.